दर्शक बंधु मान गोटे नुआ ओडिया कहानी की आपण मानक पुणी थरे स्वागत। काली झियो परिवार कहबाकू गले बापा माँ दुई जण आउ तांकर गोटे बोली झियो अनुभा। झियो पाई माँ कर भारी चिंता। अनुभा आईना आगे छिड़ा होई निजको अनेई रही थाए आ मने मने प्रश्न करुथाए, ईश्वर तो मते सृष्टि करिसंती, एथिरे मोर दोष कोउठी रहीगला। सेही समय रे माँ तरतर होई रूम भितर को आसिले आउ कहिले, आरे माँ मुंडटा पोछि पका, आ कौन रखिछु मुहरे लगेइने। माँ शाढ़ीटी अलिभा कांधरे रखी कहिले, देखिलु तते शाढ़ीटा भारी मानिब, याकू पिंधि नेबु। मु सबिता दीदी को कहि देउछि, से आसी तते पिंधेई देबे। एति कही माँ तरबर होई चाली गले। अलिभा सेमिति चुप होई अनेई थाए। सबिता दीदी आसी कहिले, आरे ए जाए रेडी हेइनु, सेपटे पुओ घर आसीगलेनी परा। आसिलु आसिलु मु जल्दी जल्दी तते सज करि दिए। एतिकी कही सबिता दीदी कौन सब केजाणी तांको पर्सरू बाहर करी मो मुहरे बोली पकेइले। शाढ़ीटी को पिंधेई देई मो मुंड कुंडेई देले। अलिभा सजबाज होई चुपचाप पंखा तले बसी रहिला। ताकू लागुथाए आज से जीवन रे गोटे बड़ इंटरव्यू भाई प्रस्तुत हेछि। घर पाख भाउज माने टुपुरु टापुरु होउथांती, आलो अलिभा आउ टिके पाउडर लगेई देलुनी, मुहटा गोरा दिसी थांता। किए पुणी कहुछि, शाढ़ीटा आउ टिके फिका होइतिले तते मानि थांता, कारण तू टिके कला ना, फिका रंग तते मानिब। एपटे सबिता दीदी कहउथांती, मो कौन करिथांती लो, ता माँ बा एई शाढ़ीटा मते देले, मु पिंधि पकेइली। एतिकी कहु कहु पुणी पुଳାଏ पाउडर आनी बोली पकेइले मो मुहरे। अलिभा मने मने विरक्ति हेकी जेते रागिले भी किछि कहि पारु नथाए। या छड़ा अलिभा को मना करा जाइथाए, आजी काहा सह बेसी कथा हेबुनी, धीरे धीरे चालिबु, सेमाने जाहा पचारिबे शांत शिष्ट होई उत्तर देबु। मु भी अपेक्षा करिथाए केतेबेले पुओ घर वाला आसिकी एठू जिबे, मु टिके शांति रे निश्वास मारिबी। एतिकी बेले कोलहल सुभिला। पुओ घर लोक आसीगले बोधे। अलिभार बापा सेमानकु पाछड़ नहीं रूम रे बसैले। तांकु जलखिया देई बेस भल चर्चा करागला। अलिभा बापा खाइबा पीबा कोउथरे किछि उणा करी नथिले। भल जिनिस सबु खोजी खोजी आनी अलिभा माँ को देई कहिथिले, सबु प्रकार चेष्टा करुछि, झियटीर बाहागर केमिति ठीक हेइ जाऊ, तेणिकी भगवानकर इच्छा। माँ कहिले, तुमे व्यस्त हुओ ना, एथर निश्चय ठीक ही जीव। एसबु कथा सुनी अनुभव भाबुथाए, इच्छा होउछि सबु छाड़ी छुड़ी कुआडे चाली जांती। हेले कौन करिबी, घर छाड़ी जिबा एते सहज कथा भी नुह। पुणी झियटे जदि घर छाड़ी पळेइब, लोक माने कहिबे काहाक गोटे नेइकी पळेइला। किछि समय पर डाकर आसिला। अनुभा माँ, अनुभाबू नेइकी आस। अनुभा माँ कहिले, माँ चाल समस्तंकु नमस्कार हेबु, आउ जेतिकी पचारिबे सेतिकी उत्तर देबु, मुह तळगु करी बसिबु। अनुभा किछि न कही सबुथरे मुंड टुंगारु थाए। एबे सेई रूम को गला। अनुभा बापा कहिले, आज्ञा ए झियो आसिला, आ माँ एठी बस। अनुभा माँ का कथा अनुसार समस्तंकु प्रणाम कला। अनुभा को देखी जेमिति पुओ घर बालांक मुह खट्टा हेई गलानी। निज भितरे कौन फुसफास कथबार्ता आरंभ हो गला। एपटे अनुभा बापा कहिले, आज्ञा कौन पचारिबार अछि पचारंतु। पुओ बापा कहिले, हाँ पचारिबे जे, हेले फोटोरे झियो सफा दिसुथला कौन सुरेश माँ। पुओ माँ कहिले, हाँ सेईटा सत कथा। हौ माँ रोषेई जानिछु, कौन पढ़िछु, एमिति अनेक कथा पचारि गले। हेले पुओ मुहरु जणा पड़ुथाए से पूरा व्यस्त हेलानी जीवा पाई। किछि समय परे पुओ घर चाली गले। जीवा समय रे कहि देइथिले, आमे फोन करी जणेइबु। अनुभा बापा और माँ हाथ जोड़ी सेमानकु विदाय देले। अनुभा काहाको किछि न कही भीतर रूम को गला। से जानिथिला जे पुओ घर बालांक ठारू उत्तर कौन आसिबो बोली। अनुभा मने मने भाबुथाए, एई तो दुनिया,
ପୁଅଟେ ଗୋରା ହେଉ କି କଳା, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ କି ନଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋରା ଝିଅ ହିଁ ଦରକାର। ସତକୁ ସତ 2 ଦିନ ପରେ ଖବର ଆସିଲା ଝିଅଟା କାଳି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ଏ ବିଷୟରେ ବାପା ମା ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭା ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ତା କଲିଜାରେ କିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି। ମା କହୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି, କି ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛି କେଜାଣି। କେବେ ହାତକୁ 2 ହାତ ହେବ ଭାବି ଭାବି ମୋତେ ନିଦ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଏପଟ ରୁମ୍ରେ ଥାଇ ଅନୁଭା ବି ବାପା ମାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏମିତି ଆଜିକାଲି ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଅନେକ ଥର ହେଲାଣି। କେତେ ଆଉ ଅନୁଭା ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ କଣ୍ଢେଇ ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ? ଆଉ ଲୋକ ତାକୁ ଅନେକ କଥା କହି ଅପସନ୍ଦ କରି ଚାଲିଯିବେ। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବସ୍ତୁ। ତା ବାପା ମା ଯେମିତି ତାକୁ ବଡ଼ କରିବାରେ କିଛି କଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅନାମନା ଗଛ ଆପଣାଏ ଛାଏ ଛାଏ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବାପା ତାଙ୍କର ତାକୁ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନୟାନ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦରକାର। ତେଣିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଅନୁଭା ବି ଏମିତି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ପରି ସଜେଇ ହେଇ ହେଇ ବିରକ୍ତି ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଏସବୁ ସେ କେବଳ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥାଏ। ସେଦିନ ଘରେ କାହା ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ଘରେ ରୋଷେଇ ବି ହେଇନି। କୋଉ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବା ଭଲ ଲାଗିବ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ। ଅନୁଭାକୁ ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆସି କହିଲେ, କାଲି ଗାଁ ପାଖରୁ ରାହୁଲ ବୋଲି ଜଣେ ପୁଅ ଅନୁଭାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ଅନୁଭା ପୁଣି ମାନସିକ ଚାପରେ ଆସିଲା। ଅନୁଭା ଏତେଥର ଅପମାନିତ ହେଲା ପରେ ବି ବାପା ମା ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ, ଦେଖ ମା, ଝିଅଟିଏ ହେଲେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତୋ ବାହାଘର ଭଲ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ନ ହେବା ଯାଏ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବୁ। ତୁ ପୂର୍ବ କଥା କିଛି ନ ଭାବି ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇଯା। କ'ଣ କରିବ, କେବଳ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଲା। ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହେଲେ କ'ଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ପୁଅଟି ହିଁ ଆସିଛି। ବୋଧେ ତାର ପସନ୍ଦ ହେଲେ ତା ବାପା ମା ଆସିବେ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥାଏ। ଅନୁଭା ପୁଣି ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରି ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଗିରିଜା ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ। ଅନୁଭା, ବାପା କହିଲେ, ପୁଅ କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର। ଗିରିଜା ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନିଏ। ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଅନୁଭା, ଆପଣ ବି ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଭାରି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅନୁଭାକୁ ଏସବୁ କିଛି ଶୁଭୁନଥାଏ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କେତେବେଳେ ପୁଅଟି କହିବ, ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ, ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବୁ। ଅନୁଭା ଅନ୍ୟମନସ୍କକୁ ଦେଖି ଗିରିଜା କହିଲା, ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଅନୁଭା ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହି ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ହେଲା ପରେ ଗିରିଜା ଏବେ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବୁ। ଏମିତି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଅନୁଭାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲା। ସେ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ। ଏସବୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, 50 ଥରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋତେ ବି ଖରାପ ଆଉ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ଯାହା କହିବା କଥା ଏଇଠି କହିଯାଆନ୍ତୁ। ଅନୁଭାର ଏମିତି ରୂପ ଦେଖି ବାପା ମା ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଅନୁଭା ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଗାଢ଼ କରି ଅନେଇ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭା କହି ଚାଲିଥାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପା କହିଲେ, ପୁଅ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି। ତା ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ ସବୁ କହିଦେଉଛି। ଗିରିଜା ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋର ତ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ସିଧା ସିଧା କହିବା ଠିକ୍ ଭାବିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇ ବୋଲି କହିଲି। କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଏପଟେ ଅନୁଭା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଅନେଇଥାଏ। ତା ବାପା ମାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନେ ଏବେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ବାପା ମା ପଚାରିଲେ, ମା ରେ, ତୋର ପୁଅ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ନା?
ଅନବା ଧୀରେ କରି ହଁ କହିଲା। ଏବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜୋରଜାର ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁବେଳେ ରୂପ ବାହାଘର ପରି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇନପାରେ। ଗିରିଜା ପରି ଅନେକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ରୂପକୁ ଛାଡ଼ି ତା'ଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି।